فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اور محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور عن قریب اللہ لشکر والوں کو صلہ دے گا۔ جنگ احد میں شیطان نے یہ خبر اڑائی کہ معاذ اللہ حضور جان عالم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اب جب یہ بات دنیا میں اس وقت لوگوں میں پھیلی تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ بھاگ کھڑے ہوئے میدان جنگ سے، کچھ ثابت قدم رہے، کچھ بھاگ گئے۔ اب جو لوگ اس بات کو دیکھ کر بھاگے تو حضور جان عالم علیہ السلام نے بعد میں ان پر سرزنش فرمائی کہ تم کیوں بھاگے؟ تمہیں تو میدان جنگ سے بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور ہم نے آپ کے بارے میں جب خبر سنی تو ہمارا دل جو ہے وہ کلیجہ سینے سے باہر آ گیا، کلیجہ پھٹ گیا اور ہم سے رہا نہ گیا اور ہم اس لیے بھاگ گئے۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ مجھ سے پہلے بھی کئی انبیاء کرام تشریف لائے، انہوں نے بھی جہاد کیا، ایک خاص وقت تک، ایک مدت تک جو ہے وہ یہاں پر رہے، اور اس کے بعد انہوں نے ظاہر ہے کہ دنیا سے جانا ہے، تو دنیا سے جانے کے بعد یہ مطلب نہیں کہ آپ جو ہے وہ دین سے ہی پھر جائیں، دین پر ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ اس لیے یہ آیت مبارکہ اور اس کا جو مفہوم ہے یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اس چیز کو ہرگز نہیں چھوڑنا، کیونکہ انبیاء کرام پر دین کی تبلیغ کا فریضہ ہوتا ہے۔ جب وہ دین آپ تک مکمل پہنچا چکیں، اب امت پر فرض ہے کہ وہ اس دین پر عمل کرے اور اس دین کو آگے تک لے کر جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بھی نبی کے جانے کے بعد اس کی امت جو ہے وہ گمراہ ہو جائے۔ اور اب چونکہ حضور جان عالم علیہ السلام کی ذات ہی ہے ہمارے لیے، تو ہم نے ان کو دیکھ کر مشعل راہ بنانا ہے، ان کے پیچھے پیچھے ان کی سنتوں اور ان کی احادیث کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاکرین۔ اور کوئی جان بے حکم خدا مر نہیں سکتی، سب کا وقت لکھا رکھا ہے، اور جو دنیا کا انعام چاہے ہم اسے اس سے دیں، اور جو آخرت کا انعام چاہے ہم اسے اس میں سے دیں، اور قریب ہے کہ ہم لشکر والوں کو صلہ عطا کریں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی، اور ساتھ کافروں کے مقابلے میں بہادر اور جری ہونے کا حکم ارشاد فرمایا گیا کہ بہادری کے ساتھ جو ہے وہ کفار کے ساتھ لڑا جائے۔ جو میدان جنگ میں داخل ہو وہ یہ بات ہرگز نہ محسوس کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں میدان جنگ میں جاؤں گا تو شہید ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم سخت سے سخت لڑائی بھی لڑ لو، لیکن تمہیں اس بات کا جو ہے وہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ جب تمہاری سانسیں ختم ہوں گی تب ہی موت آئے گی، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ اور اگر میدان جنگ میں تمہاری سانسیں ختم نہیں ہونی تو موت نہیں آنی، اور جب
सांसें ख़त्म होनी है तब अपने साथ कई हज़ार के हिसाब से मुहाफ़िज़ और गार्ड मुकर्रर कर लो और किसी मजबूत किले में चले जाओ, मौत तुम्हें वहाँ पर भी आकर रहेगी। इसलिए इस तरह की बातों की वजह से जो है वो जिहाद का सवाब जो है वो तर्क नहीं करना चाहिए। फिर इसके अंदर दूसरी बात जो इरशाद फरमाई गई वो ये है कि जो दुनिया का इनाम चाहे अल्लाह उसको दुनिया का इनाम अता फरमाएगा, और जो आखिरत का इनाम चाहे, इससे क्या मुराद? इससे मुराद ये है कि जिहाद में जाते वक्त अगर किसी की नीयत ये हो कि मुझे माल और दौलत मिल जाए, मुझे शोहरत मिल जाए, मेरे बहादुरी के तस्करे हो जाएं, तो फिर उसको वही कुछ मिलना है। और कोई इसलिए जिहाद में जाता है कि मैं जिहाद में जाऊँगा और मुझे जिहाद में जाकर जो है वो सवाब आखिरत मिलेगा, और अगर शहीद हो गया तो शहीद के जो दर्जात हैं वो मिलेंगे, तो फिर जो है वो उसको वो चीज़ मिलेगी। यानी जो जिस नीयत के साथ जो अमल करेगा उसको वही नीयत मिलेगी। वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहु रिब्बिय्यून कसीर फमा वहनु लिमा अस्वाबहुम फ़ी सबीलिल्लाह वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। और कितने ही अंबिया ने जिहाद किया, इनके साथ बहुत खुदा वाले थे, तो ना सुस्त पड़े इन मुसीबतों से जो अल्लाह की राह में इन्हें पहुंची, और ना कमज़ोर हुए और ना दबे, और सब्र वाले अल्लाह के महबूब हैं। इस आयत में भी मुसलमानों का, चूँकि जंग उहद में थोड़े परेशानी का मामला हुआ था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने काफ़ी ज़्यादा आयत में मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दी और हौसला बढ़ाया कि ये जिहाद जो है ये तुम्हारे ऊपर ही नहीं है बल्कि तुमसे पहले भी अंबिया किराम जिहाद करते रहे, और उनके साथ जो उन अंबिया के सहाबा थे वो भी बड़ी इस्तिकामत के साथ जिहाद करते रहे। इसलिए तुम जिहाद से न डरो, न झिझको, न पीछे हटो। और ये जिहाद शुरू कब से हुआ? सबसे पहले जिहाद जो है वो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जिहाद का हुक्म तशरीफ़ लाया, उन्होंने जिहाद किया। उसके बाद आगे फिर और बहुत सारे अंबिया किराम ने, जैसे हज़रत मूसा ने, हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हज़रत यूशा ने, और इस तरह और बहुत सारे अंबिया किराम ने जिहाद किया। और उनके साथ उनके सहाबा जो थे, उनकी जो जमात थी, उन्होंने भी जिहाद किया। और उन अंबिया के बाद भी उनकी उम्मतों में जिहाद का जो है वो कॉन्सेप्ट जारी रहा। और वो जितनी तकलीफ़ें आती, जितनी मुसीबतें परेशानियाँ आती, इन परेशानियों के बावजूद भी वो जिहाद करते रहते। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने और जहाँ बहुत सारे अहकाम इरशाद फरमाए, इसमें से दो अहम चीज़ें हैं। नंबर एक क्या है कि अफजल को अफजल कौन सी चीज़ करती है, हम कैसे महसूस करें कि यार ये बंदा हमसे अफजल है, तो उसके लिए दो चीज़ें हैं। एक तो इल्म है, दूसरा नेकियां हैं। जो नेक होगा वो अफजल होगा। जैसे हुज़ूर जान आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आखिरी खुतबे में भी इरशाद फरमाया था कि किसी काले को किसी गोरे पर फजीलत, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं, ना अरबी को अजमी को, ना अजमी को अरबी पर कोई फजीलत हासिल है। फजीलत किसको हासिल है? तकवा को। जो तकवा इख्तियार करेगा, जो नेकियां इख्तियार करेगा, जो आमाल में बढ़ जाएगा, उसको फजीलत हासिल है। फिर दूसरा जो है वो दूसरों के आमाल दिखाकर किसी को जोश दिलाना। जैसे हम बुज़ुर्गों के आरास मनाते हैं, उर्स मनाते हैं, उनके उर्स पर उनकी नेकियों के तस्करे होते हैं कि ये जनाब इतनी नेकियां करते थे, इतनी तहज्जुद पढ़ते थे, इतने जनाब इनके इस तरह के मामलात थे, ये मामला था, ये मामला था। तो वो उनकी नेकियां दिखाकर लोगों को बेसिकली जोश दिलाया जाता है कि यार ये भी तो हम जैसा बंदा था ना, ये अगर इतनी नेकियां कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो यूँ ये अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह तबारक व तआला पिछले अंबिया और उनकी सहाबा की आदात को बताकर हमारे इस उम्मत के जो उस वक़्त के सहाबा थे उनको सामने रख कर हमें भी ये जोश दिलाया जा रहा है कि वो अगर इतनी नेकियां कर सकते थे तो आप भी कर सकते हैं, बल्कि आपको तो ज़्यादा करनी चाहिए क्योंकि आप अफजल नबी की अफजल उम्मत में हैं। तो इसलिए आपका ज़्यादा हक़ बनता है कि आप उनसे भी ज़्यादा नेकियां करें, नेकियों में बढ़ जाएं। अल्लाह मुझे और आपको इन बातों पर अमल की